соли 1984 31 январ шоҳроҳи Қурғонтеппа ғаровотӣ. мошине бо суръати баланд ба самти Душанбе ҳаракат мекард. дар ин сабукрав ду ҳаҷвнигори маҳбуби кишвар Устоқадам Машрабов ва Мастибек Палаев маъруф бо номҳои Усто ва Масто раҳсипор буданд. онҳо дар ноҳияи Собиқ Ҷиликул ҳозира дӯсти сафари ҳунарӣ доштанд, ки аз пойтахти мамлакат тамоси оҷилӣ мешавад, то ҳарду ширинкор ҳарчи зудтар ба Душанбе баргарданд ва дар яке аз чорабиниҳои ҳукуматӣ баромад намоянд. ҳамзамон тибқи барномаи корӣ ҳамон рӯз онҳоро мебоист то ба консерти сарояндаи маҳбуб ва мардумии кишвар Зафар Нозим, ки дар шаҳри онвақтаи Орҷиникизобод ҳозира ваҳдат ҷараён дошт, расидагӣ намоянд. зеро консертҳои ин гуна ҳунармандон, махсусан Зафар Нозим ва Ҷурабек Муродов, бе ҳузури ширинкорони чун Усто ва Масто он солҳо баргузор намешуд. вале он рӯзи пуристироб ва ҳаракати бошитоб дар ин масир барои ҳамешагӣ чун як рӯзи наҳс ва пурмуаммо ба саҳифаи таърих пайваст. садамаи ногаҳонӣ ва марги пурсару садои ду ҳунарманди маҳбуби кишвар Устоқадам Машрабов ва Мастибек Палаев. Сталинобод соли 1955 бо раҳбарии Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев аз ҳисоби зодагони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон насли дуюми ансамбли тарона ва рақси Помир дар назди Филармонияи давлатии Тоҷикистон ташкил мешавад. таъсисёбии маҳз ҳамин ансамбл Мастибек ва Устоқадамро ба ҳам овард. Устоқадам Машрабов 15 апрели соли 1935 дар ноҳияи Ҷиликули Собиқ ҳозира дӯстӣ таваллуд шудааст. ҳамонҷо мактаби миёнаро хатм намуда, соли 1956 таҳсилашро дар омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе идома медиҳад. Мастибек Палаев бошад 10 октябри соли 1939 дар деҳаи Вамари ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дунё омадааст. ҳанӯз аз замони толибилмиаш аъзои фаъоли кружокҳои мактабӣ будааст. вақте ки соли 1955 ансамбли тарона ва рақси Помирро ташкил мекунанд, роҳбари бадиияш Ғулом Ҳайдар Ғуломалиев, баъдҳо артисти халқи СССР шуд. дар баробари дигар санъаткорони шинохтаи вилоят, аз ҷумла Мастибекро ҳам даъват карда буд. Устоқадам камтар дертар ба ансамбл шомил шуда буд ва Мастибек аввал ҳамчун сарояндаи сурудҳои лирикӣ дар ансамбл машҳур шуда буд. дар радио сабти сурудаш ҳаст, суруди бисёр машҳури Гулбута, лапари Гулбута, ки ҳамроҳи Нухра Раҳматова мехонад, тез тариқи радиои Тоҷикистон садо медиҳад. яъне ки сурудҳои лирикиро мехонад, лекин Устоқадам аз ҳамун давра, яъне ки аз вақте ки дар ансамбли тарона рақси Помир кор мекард, ҳамроҳи Хушназар Майбалиев сурудҳои ҳаҷвиро мехонданд. сурудҳои ҳаҷвиро иҷро мекарданд, рақс мекарданд. ва вақте ки Хушназар Майбалиевро барои таҳсил ба шаҳри Москва фиристонданд, барои хондан, Устоқадам танҳо монд. яъне ки баъзан танҳо баромад мекард ва устод Ғулом Ҳайдар дар ҳайати ҳамун ансамбл гуфтанд, ки мо бояд ба Усто як ҳамроҳ ёбем, зеро ки қатъи Хушназар дар хондани сурудҳои ҳаҷвӣ бисёр комёб шуда буд ва ман намехоҳам, ки ҳамин номераи ҳаҷвӣ аз репертуари ансамбл берун шавад. барои ҳамин гуфтанд, ки мо бояд ба ин як ҳамроҳ ёбем. аъзои ансамбл, ки аз 60 нафар иборат буданд, ба хулоса омаданд, ки
قطعی استاد قدم میتواند فقط مستیبک پلایف سرود خواند. روزنامه‌نگار تیلوی نیقدم به موضوعهای فرهنگی زیاد توجه دارد و برابر این مؤلف چندین کتاب نیز هست که یکی از کتاب‌هایش زیر عنوان لاله‌های بدخشان به فعالیت همین انسامبل و اعضایان آن بخشیده شده است. به سوال اینکه چرا این دو شیرینکار محض استا و مستا نام گرفتند چنین پاسخ داد: استا الکی همچون استا مشهور بود. استا میگفتن در وقتی که قطعی شخص ندارم میخوان گفتن که خیلی من یک نفرش استا نام، لیکن دویمش چی نام میمونیم، مستیبک چی نام میمونیم. بعد گفتن که خیلی اگر استا باشد باید اینا مستا میمونیم. و همین خیلی اعضای گروه خندیدن و گفتن که همین خنده شما اون نشان می‌دهد که یعنی که قبول است. همین خیلی از سالهای 50 یعنی تخمین سالهای 55 56 همین دو نام پیدا شد، استا و مستا، و همین دو صنعتکار جهان که اون به نوع قدم‌های خود را می‌گذاشتند، آهسته آهسته راه صنعت را طی کرده به پایتخت آمدند و یکی از سراینده‌های سرودهای هجوی در زبان روسی یک عبارت است که ارتیست разговорный ژانر، یعنی که ارتیست‌های ژانر گفتگویی مشهور شدند. سال 1962 انسامبل پس از وفات غلام حیدر غلامعلیف برهم خورد. 60 نفر اعضایان انسامبل را که هر کدام با هنر و مهارت‌های فوق‌العاده از هم فرق داشتند به هر سمت تقسیم نمودند. استا قدم و مستیبک با همراهی همسرانشان در فیلارمونیا ماندند. ضمناً باید قید نمایم که همسرانشان بختی بیگیم و رعنا اعضایان انسامبل بودند و در همین انسامبل شناس شده عائله برپا می‌کنند. حتی توی در خانه میرسعید میرشکر برگزار گشته است، چون همسری مستیبک با میرسعید میرشکر پیوندی خویش و تباری داشته است. برابر شروع نمودن فعالیت در فیلارمونیا کار این دو جوان رنگ دیگر گرفت. انیقترش مرحله اوج شهرتشان فرا رسید. Меня зовут Усто, его Масто. Мы знаем никогда и кто и что. Мы приживались клеить неспроста. В этом огромном зале есть для всех места. Мы приживались клеить неспроста. В этом огромном зале есть для всех места. اکنون آنها گولی سری سبد محفل و جمامت ها بودند. هیچ توی یا مراسم خرسندی به حضور آنها برگزار نمی شد و مردم تلاش می ورزید تا در معرکه هایشان حتما آنها را دعوت نمایند. شاید برای نسل نوین نام های استا و مستا یک کمی بیگانه باشند، اما به شبه نسل شوروی آنها را خوب در یاد دارد و فراموش کرده هم نمی تواند. В этом огромном зале есть для всех места. ما بسیار با این مردای شریف همکاری کردیم در یک جا. بسیار سفرهای هنری برآمدیم. نه اینکه فقط تاجیکستان، آسیای مرکزی سفرهای بسیار عالی جناب بود. انسانایی هست که صبر می‌دارد یگان نام نیک. اینا نام نیکش توانست ماندن. با صنعت خداشا خاص در آسیای مرکزی تا حاضر همین صنعت نیست. مثلا سرود با رقصش، با ایما اشاره، با دست نیست همین. استا قدم مشربوف و مستیبک پلایف پایه‌گذاران صنعت هجوی کسبی کشور بودند که با سبک ویژه یعنی با آهنگ سراییدن سرودهای هجوی از سالهای 60 تا 80 عصر گذشته روی صحنه هنر سلطنت داشتند.
داماد اسدالله بود است مدیر بازه داماد اسدالله بود است مدیر بازه دخترکی برنارو داداش داده بسودو دخترکی برنارو داداش مونده بسودو آوازه در دل گپ تازه صحنه‌های هجوی اوستا و مستا طریق تلویزیون‌های دولتی گاه پخش می‌گردند که در آن ما هجوی اصیل را به معنای تامش می‌بینیم، یعنی کشاد و روشن گفتن کمبودی‌های جامعه و به طنز کشیدن منصبداران و زمامداران دور. سوال به میان می آید که با وجود اینقدر سنزورای شدید و نظام سنگین زمانی شوروی چگونه به این هجونگاران میسر میشد دیده و دانسته درد جامعه را گپ زنند و آشکارا از منصبداران تنقید نمایند و آن هم در مظهر عام. همچنین برای اولین بار پس از 14 ساله سکوت قضیه مرگ پرماجرای این دو شیرینکار را زیر ذره بین میبریم. تیار نمودن هر یک صحنه در این ژانر کاری سهل و ساده نیست البته و برای این همکاری با شاعران و هجونویسان و بسته‌کاران زیاد لازم آمد. زیرا اکثری هجویه‌هایشان را اوستا و مستا به طریق سرود آهنگ بسته می‌خواندند. این هم یک پهلوی بردی کاری آنها بود که مخاطب از آن نمی‌رنجید. از بسته‌کاران با حکومتشو بندیشویف، خیرالله عبداللهیف، عبدالفتاح آدینیف و از شاعران بیشتر با محمد علی شاه حیدرشاه، میرزا فیضعلی، میرزا محمود و برهان غنی همکاری می‌کردند. این دو مرد هنر را در هر خاندان دوست می داشتند و احترام می کردند. آنها در بزم، در عید و در شبهای تنتنوی اشتراک کرده خاطر ما را شاد می نمودند. با ایجادیات رنگین و نوتکرار خود در بین مردم چنان شهرت یافتند که من بعد استا را به مستا و مستا را به استا نام بردن ممکن نبود. چهره پرتبسم، حاضر جوابی که از خصلت‌های مادرزادی استا قدم و مستیبک گویم اشتباه نمی کنیم. استا قدم و مستیبک مردانی صحبت آرا و جهان دیده بودند. آنها زود به سفرهای هنری می برآمدند. به شهر و ریان‌های ریسپوبلیکا، به شهر و ولایت‌های وطن پهناورمان و خارج از آن می رفتند و در همه جا سزاوار تحسین و آفرین هزاران و هزار تماشابینان می گردیدند. قبل از آن که هزل‌های نمکین، انتقاد و ایرادها و طنزهای اوستا و مستا را به رشته تحلیل بکشیم، بیایید ببینیم که آنها محض به چه موضوعها دست می‌زدند و چه کسانی را تنقید و انتقاد می‌کردند. نفس شما مرا در عذاب تا بکه از من طلبی سیخ کباب شد رمه فرم تماما خراب ایر بزار گوز بری سواب باز به اینجا چیکار آمدی باز به اینجا چیکار آمدی آمدم باز به مستت مدیر تمام مزنین که من پاورگیر سرحدی بیرنگیز من گفتگیر بایکم بردم بسری کرگتیر ایک سنو مینای خود کن خمیر ایک سنو مینای خود کن خمیر. منصبداران، رشوه‌خوران، مفتخوران، میزده‌ها، کارگریزان، بیوروکرات‌ها و شخصانی در جامعه نالازم از قهرمانان اصلی طنزهای آنها بودند. استا قدم و مستیبک همیشه در تلاش پیدا کردن آبروزها و موضوعهای نو بودند. باری هر دویشان از من خواهش کردند که درباره تنبلان و کارگریزان صحرا یک سرود نویسم. هرچند من شعر نمی نویسم، با آن هم به خاطر مخلص بودنم به این صنعتکاران شعر از ما چه حاصل نوشتم که این سرود را استا و مستا با یک مهارتی تمام خیلی خوب تیار کردم. رفتم به جای باشد که سایه تو شیشه خزوی باشد که
رفتم بجای باشد که سایه تو شیشه حسیفایی باشد کفایه ریزیم به حلق غیلیم به کوچه ما را نبیند برگرد نهایت رئیس نهایت رفتیم از اینجا منزل به منزل در پخت چینی از مرچ حاصل از مرچ سنزور شدید بود و نه هر کس جرأت آشکار بیانی را داشت تا این حد. رادیو و تلویزیون و رداکسیاهای مطبوعاتی نیز تنها در دایره موضوعهای معین شده گاه مطلب‌های انتقادی می‌نوشتند و خلاص. اما چرا اوستا و مستا از این سانسورها استثنا بودند؟ حالا که در کنسرت حکومتی ویو میگه کم تو کم راه میدادن برای که اساساً شعرهای تنقیدی یا سندهای تنقیدی که میخوندن با وجود اینو که میگه اون وقت حکومتی خیلی که بسیار سخت بود لیکن با وجود میگه مخلصشون بودن هیچ نمیگفتن لیکن بعضا چیشون صرف نظر میکردن در کنسرت‌های حکومتی قریب که کم دعوت میکردن یا که وقتی که دعوت میکردن میگفتن که نه این سرود نخونید یا نخونید یا نخونید و یا حجم با طریقی اگر دقت داشته باشید از دیگر فرقی و یا از دیگر دیگران در چی است یا سرود بخونید سرودهای حجمی دیگران اگر سخن خطی یا که اینا شما عمرز میدارن و نمیز کردن اینا سرودهای حجمی خطی از سرودهای حجمی خطی بسیار وقت اون مقصد برای که بیان میکنیم نه همه ای رو برای دوره مثل برای مطلب شبیه پیشت نظر داشتن نه همه صرفا میشه و طرز پیشنهاد میکنن که غلطی فیلم هم سرود میره و تلویزیون و میره سرود صرفا نمیشه تو نفهمونی که این سرود با اگرسیو خلال هست روسیه پای نمیرونه سرود از سرود فورا بستری حرف صدا میگیره از سنزور بود. سال 1974 در حیات این دو هنرمند چند واقعه خاطرمان روی داد. آنها هر دو به عنوان هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان شوروی قدردانی شدند. خودی همان سال برابر تأسیس یافتن دانشکده هنرهای زیبا اوستا قدم و مستیبک دانشجوی این درگاه شدند و سال 1979 آن را ختم نموده صاحب دیپلم نیز گشتند. آن روزها را همکورسشان بهرام سیف‌الدینов خوب به یاد دارد. اوستای و مستا این در قطاری استادان می‌ایستادند و هر یک استاد هم آمده به کورس ما با درس دادن روبه نمی‌کرد چون که در اینجا هنرپیشه‌های شایسته جمهوری تاجیکستان هنرمندای خلقی جمهوری تاجیکستان در اینجا تحصیل می‌کنند. استا و مستا گوهر میرجمعی و اینها هنرپیشه‌های مردمی جمهوری تاجیکستان بودند. رحماندوست قربانیان یکی از کارگردان‌های خیلی بالایاقت عالمی تئاتر، عبدالله جان غفورов یکی از کارگردان‌های شناخته تلویزیون تاجیکستان و من کمینه بهرام سیف‌الدینov کارگردان تلویزیون تاجیکستان بودیم و انا همین گروه ما آدمی بسیار نبودیم در روز همگی 10 نفر. استا مستا میدانید اینقدر حاضر جواب بودن اینقدر بسیار مطالعه کرده بودن اثرهای کتاب‌های و به واسطه در اون سمکه‌شون همیشه یک کتابی بدیهی بود. اینقدر خواندن کتاب‌های بدیهی دوست می‌داشتن. از عالم ادبیات و از عالم هنر پورا با خبر بودند. اگر همین خیلی نظر کنیم اگر بعضا کنسرت‌ها با می‌رفتیم و می‌دیدیم که تماشاگران چگونه پذیرایی می‌کنند پس از هر یک نمره که آنها اجرا می‌کنند اینقدر قرصکوی پربرج می‌شد. از آن روزی که این دو نفر با میدان هنر آمدن ملت تاجیک چنان با پا خسته بود که و در کجایی که هنرنمایی استای مستا میشد در آن تالارها حتی جای نمیافتید. مردم راست میایستادند، قرصک میزدند و چنان پذیرایی میکردند که از هنرنمایی آنها اگر ساعت‌ها هم گذرد مردم سیر نمیشد. قرصک‌های این احسان‌ها در دیده‌های ما در گوش‌های ما تا حال صدا می‌دهند و آن سیما همیشه در نظر ما در پیش چشم ما نمایان است و ما فخر می‌کردیم که چنین شخصیت‌ها همکار ما هستند.
عادتاً آوازه و هنگامه گرد و اطراف نام چهره‌های معروف زیاد به پا می شود. هر واقعه زندگی این گونه افراد مراق‌آور می شود، حتی مرگشان. مثلا سال 1977 هنرمند شناخته و راوی خوش‌صدا محمود جان واحدов به طور فاجعه بار از عالم درگذشت. شبیه این سال 1979 صدمه سراینده محبوب مقدس نبی‌یوا بود که تاکنون سر و صداها گرد و اطراف این دو واقعه به گوش می رسد. برای تحقیقات‌های پوره و دریافت معلومات‌های لازمه از سرچشمه‌های معتمد لازم دانستیم با همسران این دو شخص هم صحبت شویم، ولی متاسفانه همسر استوقدم رنا دولتنظر و چند سال قبل از عالم چشم پوشیده است. همسری مستیبек پالаев بختی بیگیم عریفова باشند. حالا از روی گفته پیوندان خاطرش نااستوار و سلامتیش هم خوب نیست. با اونی صحبت کردن نتیجه نخواهد داد. متاسفانه در رابطه با حیات و فعالیت این دو شخص معلومات ها خیلی کم است. جز حالنامه های کوتاه دیگر چیزی در دست نداریم. حتی در دانشنامه آزاد صفحه هر دو هجونگار خالی است. در قدم اولی جستجوها شماره از هفته‌نامه سابق چرخگردون را در کتابخانه ملی تاجیکستان پیدا کردیم. مقاله وسیع و فشرده زیر عنوان از شما استا و مستا مد شد در دو شماره از تاریخ 30 مارس و 6 اپریل سال 2011 چاپ شده است، ولی عجیبش این بود که در چند نسخه این مجله ادامه مقاله از چاپ سنه 6 اپریل یافت نشد. محض همان صحیفه لازمه. چرا؟ خیلی عجیب. یا غیب زده است یا کسی نمیخواهد این معلومات ها به دست خواننده رسند. ولی خوشبختانه مؤلف این مقاله روزنامه‌نگار طلایین قدم بودند که ما با ایشان صحبت مکمل داشتیم. اینو همش هر دوشون یک جای بعد نقل میکنن. هم اپای رانو، ما هم در خونه اپای رانو بودیم، برای که اپای وقتی بگیم در اوشونه یکم زندگی میکرد، اپای رانو در اوشونه چهارم. با نوبت سوال جواب میکردیم. بهترین روز میگه تولد فرزندشون بود. بعد بهترین روز میگه همون روز بود که اینو میگه سزاوار عنوان ارتیست خدمتشان داده تاجیکستان شدن. سال 1974 میگه اینو ارتیست خدمتشان داده تاجیکستان شدن و خرسندترین دورهشون هم دوره حساب کردن که ما میگه نو من خدمتشان داده شدیم، یعنی که ارزنده خلق نو شدیم. و وقتی که اینو را مکافات میسپارن، اون وقت رئیس پرزیدنت سویت ولی تاجیکستان محمد الله خلف بودن و وقتی که میگه همون فرمان قرائت کردن محمد الله خلف به اینا عنوان همون نشان ارتیست خدمتشان داده تاجیکستان در سینه‌شان آویخت. بعد میگه گفت به طرف تالار نگاه کرده گفت که استا و مستا میگه کیها با ارتیست خدمتشان دادن، لیکن ما میگه این رسمیت نو با چی و اجرا رساندیم. این دوره خرسندیشون بود. بعد میگه وقتی که هر دو سال 1979 انستیتوت دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا رسول رو تمام کرده، صاحب دیپلم شدن. با دیپلم میگه هر جا به خانه برگشتن و گفتن که اکنون ما میتونیم گوییم که ما ارتیستی حقیقی، ارتیستی و شایسته که هم معلومات عالی ارتیستی داریم، هم عنوان ارتیستی داریم. خلاصه میگه در حیات ما واقعی خرسندی بخش بسیار بود. به حد تا دمی که میگه آنها زنده بودن، مثال هم اپای رانو هم اپای بختی بگیم میگه ما خوشبختترین بانوها بودیم، خوشبختترین زنها بودیم، زیرا در خانه ما فقط خنده بود، شوخی بود. یکم مرگ پراسرار و دویم آشکار بیانی در حجو استا و مستا ما را وادار ساخت تا رجوع نماییم به زندگی نامه این دو شخصیت که چی کسی بودند، چی هنری داشتند و چی روزگاری را پشت سر نمودند. برای پورتر واقف گشتن از حیات این دو شیرینکار در پیدا کردن پیوندانشان چندان موفق نگشتیم. جز چند عکس نادر و خانوادگی دیگر چیزی پیدا نشد. این ما را به فیلارمونیای دولتی برد، زیرا آنجا یگانه بارگاهی بود که این دو شیرینکار تا آخری عمر فعالیت نمودند. ولی متاسفانه در بایگانی فیلارمونیا هم چیزی وابسته به زندگی استا و مستا پیدا نشد. تنها علی جان طلبویف نام نوازنده افضلشاه شادیف را پیدا نمودیم که با ایشان زیاد همکاری داشته است و در همه برآمدهایشان چون اکاردیون نواز شرکت می نموده است. استا علی جان را پیدا نمودیم، ولی متاسفانه در بستر بیماری بود و به ما حرفی گفتنی نداشت.
пайваста ба минтақаҳои гуногуни кишвар сафарҳо анҷом медоданд ва дар ҳар минтақа дӯстони зиёде доштанд ки ҳафтаҳо дар назди ин дӯстонашон меҳмонҳои боломузар буданд. масалан дар минтақаи кӯлоб ба қавле любим чикаҳои сангак сафаров яке аз чеҳраҳои пурнуфузи давр дар ин минтақа буданд. дӯстонашон мега беҳад бисёр буд. дӯстонашон мухлисонашон мухлис алоида, лекин дӯстонашон алоида. дар кӯлоб, дар ленобод, он вақт дар ғарам, дар ҳисор, дар бадахшон, дар кадом минтақае мерафтанд, ҳатто ба ҷумҳурии ӯзбекистон сафар мекарданд, мухлисонашон як лаҳза намемонданд ки танҳо бошанд. ҳамин навбат мепоиданд ки аз ин меҳмонӣ гиранд ва меҳмонӣ бадороранд, ё ки аз ин меҳмонӣ ба меҳмонӣ дигар. як чиза апаи бахтибеги нақл кард, вақте ки ба вилояти кӯлоб, ба шаҳру навои вилояти кӯлоб ба сафари ҳунарӣ мебаромаданд, консерти аввалинро аз шаҳри кӯлоб сар мекарданд, аз маркази шаҳр, яке аз маркази вилоят. баъд мегӯяд Сангак Сафаров меомаду дарро салом алейк мекарданд, барои ки Сангак Сафаров мегӯяд бисёр дӯсти наздики усто буду, устову масто буд. баъд меомаду мегӯяд ки ма анами чанд вақте ки дар ҳанҷа ҳастед, шумо як ҳафта дар кӯлоб ҳастед, дар вилояти кӯлоб, ё ки 10 рӯз дар вилояти кӯлоб ҳастед, ман қатъи шумо ҳамроҳ ҳастам, куҷое меред, ман қатъи мерам. барои чӣ? барои ин ки Сангак мегӯяд ки ман метарсам ки ҳами дӯстои помирии мана бо ягон кас малол накунад дар кӯлоб. ҳоло ки ба ё ягон кас малол ҳам намекард, барои ки як шахсиятҳое буданд ки имконияти малол кардан ҳам набуд, дар толор фақат ханда буд. лекин бо вуҷуди ҳамин Сангак Сафаров ҳама вақт дар паҳлӯяшон буд. моҷарои охири зиндагии ин ду ширинкор ҳарфҳои бедушман буданд ва маҳбуби ҳатто мақомдорон буданашонро зери суол мебарад. тибқи гуфтаи ҳамсарони ин ду санъаткор, садама комилан тарҳрезӣ шуда будааст ва як умр зеҳнашонро саволҳои беҷавоб азият мекардааст. барои мисол, чаро онҳоро ҳамон рӯз ба чорабинии ҳукуматӣ занг зада оҷилан даъват намуданд? ин ҳам дар ҳоле ки усто ва масто аз баромад намудан дар чорабиниҳои ҳукуматӣ қариб маҳрум буданд. саҳнаи аслии онҳо ҷамоматҳои мардумӣ ва миёни халқ будааст. барои қазияро аз нав санҷида баромадан тавре пайдост имрӯз хеле дер шудааст, чун ҳеҷ ҳуҷҷату санад ва мадраке дар маҳфузгоҳҳои ниҳодҳои дахлдор вуҷуд надорад, на дар робита ба садама, на дар робита ба қайди вақту соати вафот ва на парвандае аз раванди тафтишот, ки он замон ҳатто ронандаро гунаҳгор баровардан мехостанд. албатта ин рӯйдодҳо дар бозрасии давлатии автомобилӣ ҳам дар қайди бемористон ва ҳам дар қайди додситонӣ ҳамон солҳо сабт шуда буданд, вале баъдҳо ба қавле ғайб заданд. на ронанда имрӯз дар қайди ҳаёт аст ва на масъулини ниҳодҳои лозима. бо ҳамин қазия бо тамоми саволҳои норӯшанаш ба зеҳни бинанда ҳавола мегардад ки ниёз ба қазоват доранд. мукофот медоданд, ташкилӣ мешуд, баъд консерти калон мекарданд ва ҳар як колхоз кӯшиш мекард ки ҳамин артистҳои шинохта даъват кунад ба консерти худашон. устон вастон мега аз ҳама серхаридортарин ба қавли артистҳое буданд ки ҳама хоҷигон мехостанд ки кадом гурӯҳи консертӣ бигузорад, гурӯҳи консертӣ мисол Зафар Нозимов бошад ё устод Ҷурабек бошад ё ки дигар бошад, бояд ҳатман дар ҳайати ҳамин гурӯҳ устову масто бошанд. ва моҳи ноябр айнан хеле мавсими ҷамъоварии ҳосил буд, консертҳо давом доштанд. устову масто дар Гаровутӣ консерт доданд. консерт дар Орҷоникизобод гурӯҳи Зафар Нозимов консерти ҳисоботӣ барои бахтакорони пешқадам медод. баъд занг мезананд ки шумо бояд ҳатман биёед ки мардум шуморо талаб карда истоданд. аз Гаровутӣ яъне ки бояд ба душанбе биён, ба Орҷоникизобод биён, баъд ба душанбе ба консерти ҳукуматӣ бояд биён. ҳамин сабаб шуд ва ё ба роҳ мебароянд як жигули он қадар созам набудааст. баъд мо фаҳмидем, пурсидем, ҳамин жигули вақте ки мебиёяд аз роҳи Гаровутӣ Душанбе, дар байни Гаровутӣ Қурқунтепа, барфи тунук боридагӣ, баъд жигули омада ба як присеп бармехӯрад, баъд якчанд ғирида ба як ҷаҳрӣ меафтад. дари жигулия кушода наметавонад, барои ки аз дарун чӣ надоштааст, даста надоштааст. то мардум мебиёнд, то ҷамъ мешаванд, мекушанд, мебароянд ки устов лакаи ҷондодагӣ ҳаммастоя балниса мебаранд. дар балниса вақте ки вай мешунавад ки устов бандагӣ кардааст, вай ҳам якбора ҳамҷа ҷонаш мебароянд.
همین طرز خطی وفات میکنه با ما پا پرستم ما پای وقتی بگیم ما پای رانوی که بعد هم شب روز یکون کس جستجو نکرد که مثلا خیلی سعی و که مفتش و پرسجو نکردم که چخیل همی حادثه شد می فلان گفت ما خودمون اون وقت در حالت غم بودیم ما میگه به این کارو اهمیت نمیدادیم خودش هم میگه هم ملیسا اومدن مفتش ها اومدن یک سراسیمه تفتیش کردن بردن در نیم ساعت میگه سود گذراندن سود او شوفری ژگولی میگه نورالی نام داشت و یک عمر میگه قطعی استو مستو کار کردگی بود همه میگه گناهگار دانستنی شدن که ما میگه خیلی دستگیری کردیم که خاکنه چی این چایب دارد این سری رولشتگی بود یک عمر قطعیشون کار کرد ما میگه دستگیری کردیم کوشش کردیم که یگون ضرر نرسد و همینطور میگه جنبش شد دیگه نه یگون کس از پای وفات استو مستو شد و چی خیلی شد و چی سبب شد میگه نامعلوم موند لیکن معماش همین که برای چی میگه و یا سراسیمه دعوت کردن با کنسرت حکومتی ҳоло ташхис додани ин ки онҳоро кӣ ва аз кадом ниҳод занг зада оҷилан ба кадом як чорабинии ҳукуматӣ хонд худ масъалае санҷида ношуда. масъалаи дуюм шубҳанок зинда мондани ронанда ва ҳалок гардидани маҳз худи устову масто. масъалаи сеюм чаро дарҳои нақлиёт аз ҳарду тараф кушода намешудааст. ба гуфтаи шоҳидони садама ки ронанда тавониста худро ба берун партояд ва ҳарду ҳунарманд дар дохил оҷиз монданд. масъалаи дигар аз пушт омадани трактор бо аробааш ки сабқат намуда онҳоро мегузарад ва боиси садама мегардад. ин тракторро кӣ меронд ва таҳти чӣ рақами сабти ном шуда буд? саволҳое аст ки посух ёфтан ба ин хеле сахт. ҳамчунин рафти тафтишоти ҳодиса аз тарафи кадом ниҳод пеш мерафт ва масъулони ин тафтишот киҳо буданд? чаро додгоҳ аз рӯи гуфти ҳамсарон хеле оҷилӣ сурат гирифт ва ронандаро гунаҳгори асосӣ шумориданӣ шуданд? ва билохира чизи дигари ҷолиб ин ки чаро то кунун ин масъаларо рӯпӯш кардан мехоҳанд. ишора ба ғайб задани маҷаллаҳо. ачхел мега ҳамза даъват кардан ки не шумо тез биёед бо дар консерт ҳукуматӣ баромад кунед ҳам мега муаммо буд баъд мега ҳам жугулӣ муаммо буд ки чува аз дарун вай кушода намешуд ҳамаш мега муаммо буд ки жугулӣ одатан дарош соз буд ҳам жугулие ки хизмат мекард اون وقت میگه وقتی که ماشین از نظر گذراندن درش از درون شده نمیشه. این یک دوم ماشین تعجیلی دیر اومد. هر خیل اگه همین شخص خلاصه کنی مثلا خلاصه اگه کنیم میگیم که مرگی تصادفی نبودی. مرگ تصادفی نبود. مرگ تصادفی نیست. حتی وایان باوری نداشتن. وقتی که پرزن بی اپا میخیل است نه میگه این مرگ تصادفی نبود. این تشکیل کرده. کی تشکیل کرده که کیا نیومد. همین سود گذراندنش میگه شبهه کردیم. در یک ساعت میاد در نیم ساعت میگه سود گذشت تمام. ягона хотираи нек аз он шабу рӯзи мудҳиш ки ба сари хонаводаи онҳо омад ин аст ки меҳрубон назаров тамоми тадорукоти лозима маросимҳои суннатӣ ва мазҳабиро анҷом додааст бо вуҷуди номумкин будан дар замони бархӯрдҳои сангини низоми шӯравӣ ба расму оинҳои мардумӣ. гуфт ба ҳамун давраи мушкили давраи советӣ нигоҳ накарда меҳрубон назаров гуфт аз ҷилику халифа даъват кард вай омад мега як ҳафта дар ҳамин хонаи мо шишт тамоми ҳамин ҷанозаву расму русуме ки дафн мекунанд ҳамаша ба ҷо овард мардум меомаданд ва аз қуръон тиловат мекард дуо мекард баъд чароғ равшанкунӣ мега дар хонаи мо ҳавои гузаронд маҳз бо дастгирии меҳрубон назаров агар не солои хел маросимо мумкин набуд. ба муносибати 60-солагии ҳунармандон дар ноҳияи рӯшон иқдомоте рӯи даст гирифта шуд ва ду мактаби ин ноҳия ба номҳои онҳо гузошта шуд. соли 1978 дар телевизиони тоҷик як филме бо иштироки устова масто таҳия гашт ки ба шарофати он имрӯз ҳунари волои онҳоро мо ба чашми сар мебинем ва ёдоварӣ мекунем.
ҳамчунин як консерти алоҳидаи низ сабт шудааст ки бо шарофати он мо имрӯз чанд нусхае аз санъати ҳаҷви асилро дар даст дорем. дар радио солҳои қабл сабтҳои зиёд доштанд, аммо мутаассифона имрӯз аз ин сабтҳо на ҳамааш пайдо мешавад, ба истиснои ду суруд. усто масто ин ду шахс як ҷо таваллуд шуданд, як ҷо зиндагӣ мекарданд, дар як подъезд як ҷо кор мекарданд ва дар як рӯз вафот карданд. бисёр афсӯс ки ҷавон бурафтанд. дар вақти хизмати давлатӣ сафари ҳунарӣ буданд, дар вақте ки бозгашт ба садама шуд, ҳарди ин ҷавонмарг шуд. лекин инсоне ҳаст ки сабр медорад ягон номи нек. ина номи некша тавонист мондан бо санъати худошоба хос. ман хоҳиш мекардам ки ҷавонон бояд ки ҳамин чиз омӯхта ҳамин санъатро хор накунанд, санъатро давом диҳанд. барои ҳамин усто масто дар дилу дидаи халқ ҳама вақт ҳастанд. ҷойгоҳшон ҷаннат бод, зиндаҳо авлодашон умрашон бобаракат бод. чуноне ки гуфтем, устоқадам ва мастибек عاشقی زندگی گلی سری سبدی صنعتی ما بودند. آنها در دل آرزوهای زیادی داشتند. آرزو داشتند که دیار ما باز هم گلگل شکوفان گردد. آنها به همین نیت کمبودی ها را تنقید میکردند، نقصان ها را فاش میکردند و در این راه خستگی را نمی‌دانستند. سالها می‌گذرند، بهاران می‌آیند، سبزه‌ها می‌دمند، گل‌ها می‌شکفند، ولی خاطره درخشانی این دو مرد هنر و اعجازی و صنعت پر اعجازی آنها از دل و دیده ما و از دل و دیده نسل‌های آینده فراموش نخواهد شد. من در عصر 20 و علاقه عصر 21 است. غیر از استوی مستو بالاترین قله را من نمی‌بینم. آنها در قله بالاترین حجم می‌ایستادند. حجم آنها مضمون داشت. عالم حجم اینها دیگرگونه حجم بود. حجم کسبی بود. حجم پروفسیونالی بود. متاسفانه تا استوی مستویا به درجه آنها یگو خیلی حجم دیگر هم نبود. بعد از استو مستو هم متاسفانه یگون نفری پیدا نشد که مکتب استو مستو را برد و آنها در قله بلندترین تا ایستاده هستند. همچون حجم دیگر می توانیم در این شب و روز استو مستو را شاه حجم تاجیک گوییم. در حقیقت شاه حقیقی حجم تاجیک هستند، چون که آنها با چشم انسانی زندگی را می‌دیدند، با چشم انسانی از این رفتارها خلاصه می‌برآوردند و مذمت می‌کردند به نزد خلق. حجم همین قدر می‌شود. имрӯз сулолаи ҳунари ҳарду ширинкор идома дорад ва фарзандону наберагон ҳар касе дар ҳар самте муваффақу ном доранд ки мисоли равшан сарояндаи маҳбуб фотима машрабова набераи устоқадам мебошад. бародарон ва пайвандони мастибек ҳам аз навозандаҳои касбӣ ва маъруфи бахши фарҳанги ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб мераванд ки то кунун роҳи нотамоми падарони худро идома дода номи некашонро гиромӣ медоранд. کردن آینه خوب بود، توی کردن آینه خوب بود. لیک در آن شور غوغا ماده شد، لیک در آن شور غوغا ماده شد. این مادر طفل تولدگر کند، این مادر طفل تولدگر کند. دایره شمپان وینا ماده شد، دایره شمپان وینا ماده شد. این چی گپ دندانی تلامود شد، این چی گپ دندانی تلامود شد. کرته ای از آن بالا ماده شد، کرته ای از آن بالا ماده شد. این جای هم که با هدف گوید سلام، این جای هم